गुरु साहब नूं इह कहना पिया कि तुसी अपना नाम रखा रखिया तखत दी शोभा। औरंगजेब का अर्थ होंदा है तखत की शोभा। गुरु साहब कहते थोड़े ते ये नाम शोभा नहीं दिंदा, फबदा नहीं, चंगा नहीं लगता। क्योंकि जिहो जे थोड़े कर्म ने अपनी प्रजा के प्रति जो रवैया जो व्यवहार वो तुहाडे सुभाव दे बिल्कुल भी अनुकूल नहीं, फिट नहीं बैठता, सही नहीं उतरता। इसलिए जाते अपने कर्म बदल लो या अपने नाम बदल लो। सो भाव ये है साध संगत, गुरु पातशाह जी ने समझाना कीता, आम लोगों को तकड़े करके उच्चिया चुकिया वा, ते जिहड़े हंकार दे विच ऐदां तां टीसियां दे जड़े फिरदे सी, महाराज जी ने उन्हां दा हंकार कढ के ऐ बैलेंस कीता, दोवां बराबर कीता। केवल एक धिर नूं इह नहीं गुरु साहब ने उच्चा चुकिया ते दूजी धिर नूं नीवें ही नहीं सुटिया, बराबर कीता। गुरु साहब कहंदे सारे बैलेंस्ड हो गए, बराबर हो गए। इहदे च हर इस समाजिक ताणे बाणे च हर एक दे लई सहूलत होवे, हर एक दी सुनी जाती होवे। ते जे राजा अपने इस कर्म दे विच असफल हुंदा ते वह अपने धर्म तो डिग पैंदा वा। ते इत्थे ते वजीर खां वर्गे बड़ी बुरी तरह असफल होए सी। वो धर्म तो इस कदर डिगे सी बई अपने दीन ईमान दी सौहां खा के मुकर गए। जरा को आपां ईमानदारी नाल आपां इह गल ना करिए साध संगत बई आपां सिख हां ते आपां एक पासा पूरना वा, है ना। ईमानदारी नाल आपां झाती मारी, कोई गैर सिख भी, कोई मुसलमान भी ईमानदारी नाल झाती मारे भी गुरु साहब का गुनाह की आ, साहबजादियां दा गुनाह की आ, माता गुजरी जी ने की गलत किया, की गुनाह आ। इन्नी को गल ईमानदारी नाल जे कोई झाती मारे ना तो पता चल जाता भी 100% वजीर खां दोषी है। पर ना तो वजीर खां नूं औरंगजेब सजा दे रहा ते ना ही वजीर खां अपने आप दे विच शर्मिंदा महसूस कर रहा बई मैं गलत किया। ना तो उन्होंने शर्म आ रही अपने वर्तारे ते, शर्म आउंदी हुंदी ते खिदराने की ढाब के उपर जंग ना हुंदा, शर्म आउंदी हुंदी ते वजीर खां माफीनामा लिख के भेजदा गुरु साहब दे वल भी मेरे तो बहुत वड्डी गलती हुई है जी, मैं मिलना चाहना, मैं अपनी भुल बख्शाउणी चाहना। ना तो अपने इस वर्तारे उपर वजीर खां नूं शर्म आई, ना ही उन्हें कदी ये महसूस किया कि मैं गलत किया, बल्कि अपनी गलती नूं लुकाउण दे लई होर गलत ते होर गलत होंदा गया। ते उपरों जिहड़ियां उपरलियां ताकतां सी ओहदा पक्ष पूरदियां गईयां, ओहदा पक्ष पूरदियां गईयां, जिहदे च ना ते वजीर खान नूं गद्दियों लाहिया, ना उन्होंने सज़ा दी। फिर इहो जे समय आम लोगों च सुनिया की जाता तो वो चीज़ नूं बराबर करने लई बाबा बंदा सिंह बहादुर फिर आम लोगों की ताकत इकट्ठी करके सामने टक्करदे ने वजीर खान आ भाई जिन्होंने नीहां च चुनिया सी ना खड़े ने उन्हां दे वारस, जिन्होंने लखां की गिणती च घेरा पाया सी ना आ खड़े ने उन्हां दे वारस तेरे सामने आ जा। इत्थे दो हथ होणगे चप्पड़ चिड़ी च। ते फिर उत्थे वजीर खान नूं राह नहीं सी लभ्या भज्जण दे लई, ते उह सुच्चा नंद जिन्हें रज के जहर उगलिया सी साहबजादियां दे विरुद्ध, जिन्हें रज के इनू भड़काया सी वजीर खान नूं साहबजादियां नूं शहीद करने लई, उस सुच्चा नंद नूं भी अज दे दिन 12 मई सन 1710 उहदे कीते दा फल भुगता दिता गया सी। ते उह सरहंद जिहदे बारे योगी अल्लाह यार खां जी ने लिखिया, बस इसके बाद योगी जी हुई थोड़ी देर सी, बस्ती सरहंद शहर ईटों का ढेर थी। वो इधर सचमुच ईटां का ढेर हो गई सी, इट नाल इट खड़का दित्ती सी, इहदे महल माड़ियां वो ढा दित्ते सन, इहदे बुरज बना रहे। ते एक सुनिया दिता गया सी उन्हां लोकां नूं भी जे तुसीं आम लोगों के हकों को कुचलोगे तो आम लोग किन्ना कु समा निउंदे जाणगे,
ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 311 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਚਲਦੇ ਜਾਓ, ਦਰੜਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੜੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान छवाई हो, तो पह दुगनी मजूरी दे हो, मोको बेटी दे हो बताई हो। ये शब्द बाबा नामदेव जी का है, भगत नामदेव जी का है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सोरठ राग विच 657 अंक नंबर के उपर दर्ज है। शब्द का सिरलेख है घर चौथा सोरठ। भाव इस शब्द नूं गुरु साहब ने चौथे घर विच उचारिया वा ते शब्द नूं गाउण दे लई गुरु साहब ने सोरठ राग की बंदिश लाई है। सोरठ राग दे विच शब्द नूं गाउणा है। 4 पदियां दा यह शब्द है साध संगत। इस पावन शब्द के अंदर बहुत ज्यादा बखान सुनिया महाराज जी ने दिता है। वो सुनिया की है साध संगत? सुनिया है परमेश्वर नाल जुड़न दा, अकाल पुरख नाल जुड़न दा, अकाल पुरख वाहिगुरु जी नाल जुड़ के अपने जीवन को सफल करन दा। क्योंकि जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का आपां पाठ करते हैं ना, आद तो अंत तीकर, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का मैसेज इको ही चल रहा शुरू तो अखीर तक। ये नहीं बई सुनेहा बदल जाता, उपदेश बदल जाता है। हाँ, उदाहरण बड़ियां लईआं गईआं ने, समझाउण दे लई तरीके बड़े वरते गए, पर उपदेश इको ही आ। उन्होंने वख-वख तरीकों नाल गुरु साहब जी ने समझाया है। ये पावन शब्द बाबा नामदेव जी महाराज का है। इस पावन शब्द के अंदर बाबा नामदेव जी बिल्कुल उस तरह समझा रहे हैं जिवें गुरु महाराज जी दसते हैं। शब्द की रहाओ की तुक है, री भाई बेटी देन न जाई, देख बेटी रहे समाई, हमारा बेटी प्राण आधारा रहाओ। एक प्रकरण आप जी नाल साझा कर लवां। इस शब्द के अंदर ना इन्नी जो है जिन्हों आप उथानका कह दें, उथानका के रूप के वख-वख थावां दे उपर टीकाकारां द्वारा ये लिखिया गया भी नामदेव जी के नाल नामदेव जी की कोई गुआंढण गल कर रही है, गुआंढण कोई उन्हां नाल गल कर रही है। तो गल की कर रही है? कहते नामदेव जी ने ना कुछ समा पहला एक छन, एक झोंपड़ी बनाई है, तो कोई कारीगर आया, कोई तरखान आया, वो लकड़ी के नाल ऐदा बांसां नूं कट के ते उन्होंने जोड़ के फिट करके नामदेव जी के लिए एक झोंपड़ी बना के गया। तो बड़ी खूबसूरत आ, बड़ी वधिया है। तो नामदेव जी की गुआंढण नूं वो चंगी लगती है, सोहनी लगती है।
ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਤੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਛੰਨ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਵਾਂਢਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਜੀ ਦੱਸ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੱਸ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਖਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ, ਘਰ ਬੈਸੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ? ਹਾਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੀਨ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਸਾਰਦਾ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਟਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਭਲਿਆ ਸੌਣਾ ਤੇ ਉਹੀ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਸੌਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਲਾਂਬੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ ਸੌਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਨੀ ਇਹ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਆਖਿਆ, ਘਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ, ਛੋਡੋ ਵੇਖ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਘਾੜਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਘਾੜਤ ਬਣ ਗਈ ਬਈ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਡੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਡੁਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਗਮੀ ਇਹ ਡੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮਾਣ ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਜੇ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾ। ਡੋਲਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ
ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਡੋਲਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਘਾੜਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਘਾੜਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਆ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਟਿਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਾਰੀਗਰ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਅਰੀ ਬਾਈ ਬੇਟੀ ਦੇਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰੀ ਭਾਈ, ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਖਾਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸੱਦ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਾਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਆ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਜੂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ। ਅਰੀ ਭਾਈ ਬੇਟੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੇਟੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਤਰਖਾਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੇਟੀ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੀ ਬਾਈ, ਅਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਨਾ, ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਫੜ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਬਣਾ ਲਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ, ਦੇਖ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੜਿਓ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖ ਬੇਟੀ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਗੌਰ ਤੇ ਕਰ, ਬੇਟੀ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਬ ਹੈ ਉਬ ਹੈ ਘਟ 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 ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਇਬ ਹੈ ਬੀਠਲ, ਉਬ ਹੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹ ਜਹ ਵੇਖਾਂ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ ਕਰ ਉਸਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਰੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਦੂਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋ ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮਲੀਏ ਬਾਹਰ, ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆ ਦੇ ਇੱਥੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੌ ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮਲੀਏ, ਇਹ ਕਮਲੀਏ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਸ਼ੌ ਨੇੜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਕੀ ਢੂੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਚ ਰਵਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਬੇਟੀ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੀਗਰ, ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਮਾਰੇ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਨਵੈ ਰੂਪ ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਵੈ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਬੇਟੀ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੀਗਰ, ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਥਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਡੋਰ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤੰਗ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਤੇ ਡੋਰ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਧਾਗਾ ਡੋਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏਡੀ ਛੇਤੀ, ਹੇਠਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਗੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀਲੀਅਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਲੀਅਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਸਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਹੌਲੀ 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 ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਧਾਂ, ਇਹ ਥੰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਛੱਤ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ, ਸਹਾਰਾ ਆ। ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਮਨ ਰੂਪੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ, ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ। ਪਾੜ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜੋਸ ਦੀ, ਲਾਗਿਓਂ, ਨੇੜਿਓਂ। ਪੜੋਸਣ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਗੁਆਂਢਣ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਛਵਾਈ ਹੋ। ਕਾ ਪਹਿ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਛਾਨ, ਛੰਨ, ਘਰ, ਆ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਛਵਾਈ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਤੋ ਪਹਿ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੇਖੋ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਦੁੱਗਣੀ। ਮੋਕੋ ਬੇਟੀ ਦੇਖੋ ਬਤਾਈ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦੱਸ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਢ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੇਟੀ ਦੇਣ ਨਾ ਚਾਹੀ, ਏਦਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਬੇਟੀ ਰਹੇ ਉਹ ਸਮਾਈ, ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਘੜਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਕਾਢ ਤੇ ਘੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਜੋ ਕੋ ਛਾਨ ਛਵਾਵੈ ਕੋ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ। ਆਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਦੇ ਸਕਣੀ ਆ, ਦੇ ਦੇਣੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰੇ ਮੈਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜੀ? ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਬਈ ਨਿਰਛਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੰਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਬਈ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਉਦੋਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ? ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਵੇ, ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿਰਛਲ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਿਛਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਨਿਹਕਾਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਪਾਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਜੋ ਕੋ ਛਾਨ ਛਵਾਵੈ ਕੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸੋਹਣੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਨਾ ਮਨ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮਜੂਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ ਬਾਰੇ ਉਪਕਾਰ। ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਹੁੰਤੇ ਤੋਰੈ, ਤਉ ਆਪਨ ਬੇਟੀ ਆਵੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਲੋਕਾਚਾਰੀ। ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਚਾਰੀ। ਲੋਕ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਠੁੱਕ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੰਦ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਖਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਐ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬਿੰਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ, ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ, ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਮੋਹ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਮੋਹ। ਵੀ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਆਪਣਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਉੱਤੇ ਤੋਰੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਨ ਬੇਟੀ ਆਵੇ ਹੋ। ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਐਸੋ ਬੇਟੀ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਆ, ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਅੰਦਰ ਸਭ ਠਾਈ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੂੰਗੈ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਈ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿੱਠੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌੜੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਠੀ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਉਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਦਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੇਟੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਨ ਰੀ ਬਾਈ, ਜਲਦ ਬਾਂਧ ਧਰੂ ਥਾਪਿਓ ਹੋ।
कहते ऐ भाई सुन बेटी के गुण जदद बांध ध्रू थाप्यो हो आ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀਪ ਹੋਰੀ ਲੰਕ ਭਵੀਖਣ ਆਪਿਓ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਵੀਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਭਵੀਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਬੇਟੀ ਨਾ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ, ਰਾਵਣ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਝੰਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ